본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 어제 이번 주장 월요일장 정말 기분 좋게 코스피 시장이 상승 마감에 성공했습니다. 이 대형주 중에서도 특히나 이 반도체나 자동차주가 강세를 보였던 건 정말 오랜만이었는데 외국인과 기관의 동반 강한 순매수가 들어오면서 코스피 시장이 3천선을 회복하는 모습이었습니다. 반대로 코스닥 시장은 메타버스나 NFT, 게임주 등이 하락하면서 좀 하락 마감을 한 바가 있는데 그래도 여전히 추세는 살아있다는 점 지켜보시면 좋겠습니다. 또 어제 뉴욕 증시 3대 지수는 모두 상승 출발에는 성공했지만 중간에 조 바이든 대통령이 제롬 파월을 재지명을 했습니다. 그래서 중앙은행의 정책이 유지될 것으로 보이면서 금리 인상이 급격하게 좀 재부각됐고요. 어제는 10년물 국채금리가 1.6%까지 치솟으면서 나스닥이 급격하게 하락하는 모습이었습니다. 1% 넘게 하락하면서 기술주들의 조정이 있었기 때문에 오늘 우리 시장에서 어제 올랐던 반도체 종목들 다시 하락하는지 꼭 지켜보실 필요가 있겠습니다. 오늘 이렇게 국내 증시부터 미국 증시까지 다양하게 짚어드릴 테고요. 오늘 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 화면으로 만나보시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간 구글링에서도 나오지 않던 그런 종목들 그리고 정보들 이 시간에 함께 담아드리고 있습니다. 그동안 소개해드렸던 종목들 베스트 톱5 지금 만나보시죠. 네, 버니의 미국 주식 베스트 톱5입니다. 1위부터 5위까지 다양한 종목들이 선정되었는데 역시나 빌닷컴이 부동의 1위 자리를 유지해주고 있습니다. 어제 나스닥이 좀 큰 폭으로 하락한 바가 있어서 나스닥에 상장한 종목들도 함께 낙폭 확대하는 양상이 나타났는데 빌닷컴이 어제장에서는 5%가량 빠졌습니다. 그래도 여전히 300달러대 유지하는 모습이고요. 상승률은 50% 챙겨가고 있습니다. 9월 10일 소개해드렸던 TTD 더 트레이드 데스크 어제 4% 좀 하락했습니다. 현재 103달러 선까지 종가 형성한 상태고요. 스노우플레이크도 주가가 좀 많이 하락했습니다. 어제 가장 큰 폭으로 좀 하락하지 않았나 싶은데 지금은 주가 355달러에서 마감하면서 19% 정도 상승률 유지하고 있습니다. 마지막으로 넷플릭스와 마이크로소프트 이 두 가지 종목들 우리 서학개미 분들께서 가장 또 많이 매수하시는 종목 중에 하나인데요. 넷플릭스는 현재 659달러에서 종가 형성했고요. 마이크로소프트 역시 13% 정도 상승률 유지하고 있습니다. 네, 버니와 함께한 베스트 톱5 종목들 살펴보고 돌아왔습니다. 어제 나스닥이 좀 큰 폭으로 하락했기 때문에 이 종목의 상승률도 변동이 있었지만 그래도 여전히 나스닥은 상승할 가능성이 있다라고 좀 참고해보시면 되겠습니다. 자, 오늘 소개해드릴 종목은 또 지난주 테슬라에 이어서 오늘은 애플인데요. 애플은 우리 시청자분들 그리고 서학개미 분들께서 가장 많이 매수하시는 종목 2위입니다. 애플 최근에는 또 애플카 이슈까지 좀 선정이 되면서 여러 가지 돌풍이 불었었는데 원래는 마이크로소프트가 1위 자리를 잠깐 뺏었다가 또 다시 애플이 1위를 탈환했죠. 그래서 지금 미국 시장에서는 애플에 대한 전망 어떻게 보고 있습니까? Apple's great trait has been its strong consumer appeal. The brand is a promise that you make to your customers that you need to fulfill every day. It's a really hard thing to do, especially at scale. When you think about a company like Apple and you think about how that brand has been created over the course of decades. Apple has done it though. Today, Apple is the #1 brand in the world by most surveys. And they have delivered for nearly 20 years since their start with the iPod. For years, though, people have said that Apple needs to deliver another life-changing product. Okay,
That's really hard to do. But even in this course of that, in the last, say, a year and a half, Apple stock has still gone great. Okay, Apple's just made things better, much, much better. Sony had a Walkman before Apple did the iPod for music listening. Motorola had the flip phone before Apple made the iPhone. AirPods have been a great invention, but we had earphones before that. The Mac computers, they didn't lead to great returns as other products. They were expensive. They didn't have the memory capacity that they really advertised. But when we just think about Apple, there are other things that a really strong brand can deliver. And Apple has made its money by locking in so many ancillary revenue streams through these great products. The iTunes Music Store, the App Development Store, and finally, a famous brand allows for pricing power. And Apple's products and services are expensive, no doubt about it. And they continue to charge high prices for their products and all the supplemental products associated with the main product lines, which leads to added revenues for Apple. We talk about the services side of the business and how that's the direction in which they're trying to steer the company. They're not just a hardware company anymore. They're doing an excellent job with that. But what it really all does at the end of the day comes back to that installed base of iPhones. 네, 애플하며 가장 먼저 떠오르는 단어가 아마 혁신이 아닐까 싶습니다. 항상 돌풍을 불러일으키면서 애플이 이 IT 시장을 좀 많이 주도해온 바가 있는데 앞으로도 애플이 좀 성장할 수 있는지 그 성장성 좀 체크해 주실까요? Well, as I just mentioned, Apple's doubled since the start of the COVID issue last April. It's tripled since early 2019. It's now a $2 trillion market cap company. Can it continue to deliver outsized returns and outperform the stock market? I don't know. Only time's going to tell. But it's now so big that we've got to take that into consideration. Is it reasonable to continue to expect fantastic returns from Apple in the next 5 years? Well, probably not. Technically, you can hang on to these shares over the course of the next 5 to 10 years, and maybe those shares double, maybe they triple. And then technically, you've got a 200 or 300% return over that period of time. And let's not dismiss stock returns of 15% annualized over the course of 5 years. And that's basically a double in a 5-year window. But I would expect other stocks to outperform Apple. I fully expect them to continue to innovate, though, and be one of the companies leading the way in developing new markets, particularly as technology just continues to dictate everything that we do in the world. If they succeed to develop a new life-changing product like people are thinking about, it has the potential to really impact this business. 네, 성장 동력까지 체크해 주셨습니다. 지금 애플의 시총이 2조 달러를 넘어섰다고 하고 또 이 코로나 팬데믹 상황 속에서도 주가가 2배가량 올라갔다라고 말씀해 주셨습니다. 앞으로도 애플이 어디까지 좀 주가 상승률 올려갈 수 있을지 주가 상승에 대한 부분도 체크해 주실까요? I just think that over the next 5 years, we must be prepared to challenge ourselves in monitoring stock price performance of big, huge companies just like Apple to ensure that it truly does continue to outperform the index, because that's what we're trying to do. We're trying to outperform the index. We want stocks that are in disruptive markets, disruptive industries, and we want to be able to get stocks get onto those stocks early on and to be able to outperform. Apple was clearly one of those in the previous life. Great stocks are disruptive in their industries. The challenge now is to whether Apple can still be disruptive. So if we look at this Apple chart right here, and this is a chart of the last 5 years, we can see that there's periods where this stock has really outperformed and done great.
When I take a look at the stock and I compare it to how that stock has performed relative to the NASDAQ in the last 5 years, we can see that there's times when it's done really well, and then there are times when it's kind of chopped around a little bit, and there's some small times where it's underperformed the index. So the arrows that are pointing from the top chart to the bottom chart reflect the stock price performance on the top chart, and on the bottom chart it reflects the stock of Apple divided by NASDAQ index. So what we're really trying to say is as that ratio goes up, the stock is outperforming the index, and that's the time we want to be in that stock. We can see that in the period of 2018, end of 2017, beginning of 2018, that stock really waffled up and down relative to the index, and we really didn't go anywhere. But if we look at what happened in that stock, say, from the COVID time on, that stock has done great. And now we're trying to define where it's supposed to go now. So I don't know if the stock can outperform the index like it has, like it did between early 2020 and mid to early 2021. We're going to have to just wait and see. To be able to outperform a market, the stock has to grow at a faster level than the market, and we have to see that the stock continues to have an increasing acceleration of earnings. We just don't know yet. It's going to be really hard on a $2 trillion market cap stock. If you think about this, holding Apple probably is still a really good trade. Is it a great trade? I'm not sure. When we think of stocks that are in disruptive industries and disruptive markets, they tend to be smaller stocks, a little bit more, I don't want to say riskier, but a little bit more volatile in terms of the stock price performance. If I think about things, would I rather have $10,000 of Apple stock or $2,500 worth of the Trade Desk stock, $2,500 worth of Upstart, $2,500 worth of Bill.com, and $2,500 worth of Arista? When you look at each one of those stocks, they may be more volatile than the Apple as a whole, but if you buy smaller pieces of those stocks and you diversify that, those stocks are clearly outperforming, and that's what I'd rather be involved in, is disruptive stocks where they are where I expect their growth to be substantially better than the market and the industries that they're in. I don't know if that's going to be Apple. So if I want to compare it, I would rather be in those four stocks at $2,500 each than one time in Apple at $10,000. But I still think Apple is a great company and it has excellent prospects going forward. 네, 애플에 대해서 좀 자세하게 짚어드렸는데 지금까지 우상향 곡선만 그리면서 성장해 왔던 애플에 대해서 뭐 100% 확신하면서 앞으로도 나스닥을 능가할 것이다라고 말할 수는 없겠지만 시총이 적은 종목들과 큰 종목들을 함께 포트폴리오에 배치한다면 큰 수익을 얻어다 줄 수 있을 것이다. 이렇게 전략을 세워주신 것 같습니다. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 보내주시면 이런 이야기들 직접 나눠보실 수가 있고요. 또 지금 내용들 다시 보기 하고 싶으시면 유튜브 서울경제TV 채널로 놀러와 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김미수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬리서치 김미수 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 오늘 이제 여러 가지 이야기 나눠볼 텐데 먼저 이번 주에 일정 좀 체크를 해봐야겠죠. 이번 주는 추수감사절 앞두고 있고 또 블랙 프라이데이까지 앞두고 있습니다. 그래서 이제 이번 주 목요일, 금요일은 미국장이 휴장, 폐장 또 앞두고 있는데요. 어떤 변동성이 있을지 이 일정들 함께 체크해 주시죠. 네, 오늘은 일단 이번 주 같은 경우는 주 중반 정도 내일까지가 글로벌 시장에 대한 모멘텀이 강화될 것 같고요. 그 이후에는 일단 국내 증시 체력들이 좀 더 시장의 주목을 받지 않을까 싶은데 일단 가장 먼저 오늘 같은 경우 23일입니다. 네, 특히
11월 소비자 동향 조사가 한국에서 발표가 될 예정이고요. 특히 소비자 동향 최근에 CSI가 조금씩 올라오고 있는 기조 쪽에서 이런 부분들이 어떤 여전히 확장세로 갈 수 있는지를 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 미국에서는 오늘 11월 합성 PMI 예비치, 그래서 특히 제조업, 비제조업 관련된 쪽에 대한 동향들 체크를 해야 될 것 같고요. 오늘 또 마인즈램이라는 회사가 신규 상장되는데 AI 관련된 쪽이죠. 지난주에 상장했으면 조금 더 시장의 부각을 받았을 텐데 오늘은 일단 관련된 쪽의 종목들이 조금 무거워지는데 변화 흐름들 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 오늘 미국에서 베스트바이 가전 쪽이죠. 갭, HP. 그래서 PC 관련된 부분들까지도 같이 좀 점검을 해야 될 그런 날이라고 보여지고 있고요. 24일 수요일 내일 같은 경우는 한국의 10월달 무역 수지와 교육 조건 그리고 11월 BSI가 발표되는데 특히 BSI 관련돼서 어떤 지금 최근에 이어지고 있는 여러 가지 공급 부족 현상들과 인플레이션 압력들이 기업들의 심리를 꺾는지 여부들도 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 이날은 또 중요한 지표들이 많이 발표되는데 그 중에 하나가 미국의 FOMC 의사록이 공개가 되고요. 특히 이를 통해서 금리와 관련된 어떤 속도들 계속 시장은 체크하려고 할 것 같고요. 10월달 개인소득 소비지출, 내구재 주문, 그리고 또 11월 미시간대 소비심리 평가지수 이렇게 발표가 될 예정인데 이 중에서 특히 소비지출과 관련된 개인 소비지출 PC 지표죠. 연준이 인플레이션의 여러 가지 도구로 활용하다 보니까 이에 따른 변화도 좀 더 눈여겨봐야 될 것 같고요. 그밖에 네이버가 또 행사를 하면서 데뷔라고 하는 2021 행사를 열 걸로 보여지고 있는데 국내 최대 개발자 컨퍼런스죠. 지난주에는 카카오가, 이번 주는 네이버가 이어가면서 최근에 나오고 있는 신기술과 관련된 IT 기술에 대해서 어떤 식으로 접목을 할지 이런 부분에 대한 코멘트도 한번 눈여겨봐야 될 것 같고요. 그밖에 또 JYP 쪽인 이주, 일본의 첫 정규 앨범이 판매에 드는데 잘 팔리면 또 모멘텀이 되겠죠. 체크해야 될 것 같고요. 또 25일 목요일 날 같은 경우는 일단 미국이 휴장입니다. 추수감사절로 휴장이고요. 그리고 특히 한국은 금통위의 금리 결정이 있는데 이번에도 거의 올릴 거다. 기준금리가 올라서 아마 한 1%대로 유지가 될 것이다. 라는 흐름들이 높은 상황들이고요. 그와 함께 또 지금 디지털 대전환이라고 하는 엑스포나 서울 모빌리티 치료 이쪽도 일단은 눈길이 가고 있는데 최근에 자동차 쪽에 대한 변화들도 살짝 들어오면서 또 이제 실물도 한번 보실 분들은 체크해서 가보셨으면 좋겠고요. 25일 금요일 날 같은 경우는 미국이 조기 폐장합니다. 그래서 반장만 열리게 되고요. 특히 블랙 프라이데이가 펼쳐지다 보니까 미국 소비에 20%가 집중되는 그런 흐름들로 금요일의 변화를 통한 데이터로 또 이제 소비재에 대한 관심이 넓어지는지 이 부분도 체크를 해야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 글로벌 주요 경제 일정들 짚어보고 돌아왔습니다. 오늘의 작전명 키워드로 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 반도체주의 시장 주도 지속은입니다. 정말 오랜만에 어제 반도체주가 시장을 견인했습니다. 코스피 시장이 1.4%대까지 올라갔던 이유는 외국인과 기관의 순매수가 강하게 오랜만에 들어왔는데 삼성전자가 5% 올랐고요. SK 하이닉스가 7%나 상승했습니다. 이제 디램 가격의 이 회복세가 예측이 되면서 앞으로 반도체 업황이 개선될 것이다. 이런 기대감도 있었고 또 미국 시장에서는 엔비디아나 마이크론의 주가가 강세를 보이기도 했습니다. 하지만 언제까지 또 이렇게 반도체주가 강세 보일지 참 불안한 시장인데 우리 김민수 대표님께서는 어떻게 보고 계십니까? 네, 어제 이어서 오늘까지 특히 오늘 마이크론 테크놀로지의 한 4% 추가 강세를 봤을 때 오늘도 이쪽이 계속 움직이겠구나라는 생각으로는 눈길이 가고 있고요. 하지만 반도체가 활발하면 상대적으로 다른 종목들은 다 어제 삼성전자와 SK하이닉스를 떼놓고 비교해 보게 되면 전반적인 시장은 마이너스였습니다. 그러다 보니까 이쪽에 대한 영향력들이 상당히 커지면서 또 그쪽만 바라보게 되는 오징어 게임에 이은 시즌2 시소 게임이 나오고 있습니다. 그래서 한쪽이 움직였을 때 한쪽은 거의 침몰하고 있는 이런 현상들도 계속 나오다 보니까
어떤 또 극과 극의 표 흐름들이 나오는구나라고 보여지고 있는데 그런 쪽에서 오늘 같은 경우도 일단 반도체에 대한 시각들 대표적으로 보여지고 있는 메모리 반도체에 대해서도 증권사 대부분이 또 긍정적인 마인드로 돌아서고 있는 상황들이고 특히 반도체 사이클이 단축될 수 있겠다라는 부분들 벌써 오늘 같은 경우는 어떤 현물 가격들이 오랜만 7월달 이후로 처음으로 상승으로 반전을 했다고 얘기를 하죠. 그만큼 이런 쪽이 기조가 바뀌게 되면은 반도체 사이클이 오히려 상대적으로 좀 짧아졌다라고 생각할 수도 있기 때문에 그에 따른 변화들도 한번 확인을 해봐야 될 것 같고요. 게다가 또 지금 저희가 알고 있는 메타버스, 블록체인 관련된 이런 신기술들은 오히려 메모리 반도체도 같이 수요를 촉발한다는 측면으로 볼 수 있을 것 같고요. 게다가 또 하나 지금 전장화 관련된 부분들, 그러니까 자동차가 IT화되는 거죠. 그런 쪽에서 수요를 생각한다라고 하게 되면 생각보다 훨씬 더 메모리 반도체 수요가 높아질 수 있기 때문에 이 부분에 대한 변화들은 확인을 하되 일단 무엇보다 지금 관건은 어떤 속도라고 봐야 되겠죠. 어느 정도 기대감이 다시 반전이 나오면서 주가가 오른다고 하더라도 어제 SK하이닉스가 7% 오르는 거는 오랜만에 봤는데요. 그러다 보니까 이런 대형주의 탄력과 관련된 또 반도체주의 영향력 이게 그대로 이어질지는 좀 더 체크를 해보시되 지금 분위기는 나쁘지 않은 것 같습니다만 이런 분위기의 연장선상의 동향들 오늘도 이어지는 데 무게를 두고 싶습니다. 네, 저도 SK하이닉스가 7%나 상승하는 거는 정말 오랜만이었습니다. 앞으로 반도체주의 성장 좀 기대해 보도록 하겠고 좀 많은 분들이 들고 계시기 때문에 업황이 빠르게 개선되길 바라겠습니다. 오늘자 시장 대응 작전도 중요할 텐데 어제 파월 의장이 다시 연임한다는 소식이 발표되면서 이 금리 인상에 대한 부각이 다시 좀 드러났고 어제 이 국채 금리가 1.6%까지 상승하면서 이 빨간불이었던 나스닥이 갑자기 또 급격하게 떨어지는 모습이 나타났습니다. 이제 다시 하루 만에 반도체주의 상승이 반전이 되면 안 될 텐데 오늘 시장 대응 작전 어떻게 세워볼까요? 네, 일단 미국 시장은 호재에도 불구하고 좀 정체 혼조세를 보였는데 일단 국내 시장은 어제 외국인들의 강한 복귀 신호와 함께 오늘도 이런 부분들이 연결이 되지 않을까로 보여지고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 시장은 기존의 주도 섹터들은 재미가 없고 다시 떠오르는 반도체 쪽으로 또 강하게 움직이다 보니까 일단 또 기존에 매매했었던 분들이 그쪽 철고 또 반도체 쪽으로 빠르게 가야 되느냐 고민도 많은 상황들이지만 이런 식으로 변화가 나왔을 때는 계속 추격 매수 하다가는 계좌가 더덜러덜해집니다. 그래서 지금 그런 관점으로 봤을 때 추격하는 거는 의미가 없다고 봐야 될 것 같고요. 그렇게 되면은 반도체 쪽이 다시 조정을 받고 또 오히려 기존에 또 최근에 조정받는 이 신기술 관련된 IT 쪽이 반등하고 하는 이런 변화에 대해서 조금 더 체크를 하는 게 맞다고 봐야 될 것 같고요. 그래서 그랬을 때 나올 수 있는 대응 정도로 봐야 될 부분들인데요. 그러다 보니까 지금 변화가 나오고 있는 또 환율이나 금리 쪽도 생각보다 약간 시장의 부정적인 흐름들도 좀 관측이 되고 있기 때문에 속도가 계속 또 시장을 또 강하게 이끌지는 살짝 지켜보시되 오늘 같은 경우는 여전히 반도체주 갖고 계신 분들의 주가에 대한 탄력들을 그동안 많이 쉬었었죠. 좀 더 기대를 하면서 봐야 될 부분이라고 생각되고요. 시장 큰 틀로 보게 되면 다시 3,050선을 안착하느냐 여부가 또 중요하게 떠오를 화두로 보여지고 있는데 거기까지 안착한다라고 하게 되면 개인적으로는 시장의 랠리가 연말까지 해서 계속 확대돼서 나올 수가 있겠다라는 쪽에 대한 변화는 좀 기대를 하되 일단 지금은 종목에 대한 또 기존 주도주와 또 새롭게 부각받는 주도주 사이에서 어느 정도 균형적인 시각을 맞출 필요가 있다라는 쪽에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 3,050선이 박스권 상단이기 때문에 이 상단 자리를 뚫어주고 안착하게 된다면 앞으로 연말까지 랠리를 이어갈 수 있을 것이다. 이렇게 전망해 주셨습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 허반석의 작전 타임, 작전 리포트 시간 출발해 보도록 하겠습니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요.
네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 따뜻한 목폴라를 여기까지 입고 오셨는데 오늘 날씨가 좀 많이 추웠나요? 네, 오늘 아침 굉장히 춥습니다. 네, 요즘에 네. 날씨가 많이 쌀쌀해져서 우리 시청자분들께서도 옷을 단단히 챙겨 입으시면 좋을 텐데 날씨가 추우니까 계좌라도 추우면 안 되겠죠? 이제 빨간물로 계좌를 좀 녹일 방법을 오늘 작전 리포트 시간에서 알아보도록 하겠습니다. 화면으로 만나보시죠. 네, 오늘의 종목 리포트 현대차입니다. 이번 주 자동차 업종에 대해서 다뤄보자라고 말씀을 드렸는데 일단 저희가 지난주에 반도체 업종 또 다시 한번 짚어봤는데 어제 삼성전자, SK하이닉스, ISC까지 크게 올랐고요. 또 오늘 짚어주실 현대차까지 어제 강세 보였습니다. 이제 반도체, 자동차에서 반차의 시대가 다시 온 게 아닐까 이런 조짐이 드는데 오늘 좀 좋은 대형주의 흐름들 체크를 해주실 것 같습니다. 현대차에 대해서 짚어주시죠. 네, 이번 주는 자동차 섹터를 보고 있습니다. 그리고 지난주에는 반도체를 좀 말씀을 드렸습니다. 자동차 산업부터 보면 차량용 반도체 수급난으로 인해서 생산 차질이 지속되었으나 최근 수급난의 해소 조짐들이 완화 조짐들이 좀 보여지고 있다. 그래서 완성차와 부품사 가동률이 점진적으로 회복이 된다면 출고 지연 중인 차량들이 어마어마하게 쌓여 있기 때문에 그 부분에 맞추어서 완성차 업체들의 실적도 좋아질 것으로 보고 있다라는 것이 주 골자였습니다. 하지만 부품사 같은 경우에는 가격 전가나 가동률에 대한 부분들이 바로 즉각적으로 실적으로는 반영이 되기 어려울 수 있으나 완성차 업체들의 회복에 따라서 부품사들도 그 뒤를 이어갈 것으로 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다. 지난주 반도체를 좀 말씀을 드렸는데요. 결국 시장의 수급 쏠림이 너무 극과 극으로 움직이고 있는 것 아닌가라는 생각이 드는 와중에 D램 가격 하락에 대한 부분들이 주가가 6개월 정도 선 반영될 수 있다라는 말씀을 드렸고요. 먼저로는 SK하이닉스가 바닥을 찍었다라는 이야기들을 2주 정도 동안 방송 아침과 저녁을 통해서 주가의 선 반영 그리고 내년 2분기 D램 가격 저점 확인 전망 등이 일어나고 있고 그리고 외국의 증권사에서 셀링 보고서를 낸 이후에 지속적으로 우리나라 반도체주들을 담고 있는 그 중에서도 SK하이닉스를 저점 매수가 지속되고 있다라는 부분들 우리는 플랫폼에서도 그렇고 2차 전지 섹터에서도 그렇고 외국계 보고서의 셀링 때마다 고민을 하고 계좌의 수익률이 줄어드는 악순환을 좀 겪어왔기 때문에 반도체에서는 그러한 부분들을 너무 휘둘리지 말자라는 말씀을 좀 드렸었습니다. 자동차도 마찬가지일 것 같습니다. 누군가가 자동차가 너무 어렵다라고 이야기를 할 때에는 자동차가 왜 어려울까? 자동차에서는 투자 포인트를 얻을 수 없을까? 투자자의 시선으로 우리 주변의 환경들은 어떻게 변화하고 있는가라는 것들을 좀 보았을 때 장기 투자 및 회복할 산업들을 찾고 계시다면 이 자동차와 전기차 시장의 성장성 등 데이터 추적이 필요한 곳이 바로 자동차다라는 말씀 이제 드려야 될 것 같습니다. 반도체는 삼성전자보다는 SK하이닉스를 좀 말씀을 드렸고요. 자동차는 현대차가 좋을지 기아가 좋을지 내일은 예고편으로 기아를 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 유의미한 공간에서 반도체와 자동차 모두 다 그리고 지수도 반등이 나왔습니다. 되돌림이냐 돌파냐라는 말씀들을 좀 드리고 있는데요. 이번 주 시장의 움직임이 굉장히 중요할 것이다라는 말씀 드리고 있고요. 수급에 따라서 시장의 움직임이 들쑥날쑥하고도 있습니다. 그리고 너무 그 수급 쏠림이 심각하다 보니까 엇박자를 타게 됐을 경우에 반도체와 자동차 대형주가 올라가고 있는데 지난주 주말 후반부로 주 후반부로 오면서 나도 포모라고 하죠. 나도 NFT 컨텐츠 게임에 올라타야 되겠다라고 반도체나 자동차를 팔고
이쪽으로 올라탔다면 이 엇박자에 대한 부분들을 굉장히 조심하셔야 된다라는 말씀 드리도록 하겠고요. 버텨보자라는 말씀들, 실적과 실체, 모멘텀을 겸비한 기업들은 버티셔야 된다라는 이야기 꾸준하게 드렸는데요. 이번에도 이 전략은 맞아떨어졌다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이번 주 시장을 보시고 대형주를 보실 때에는 외국인 수급 지속적으로 체크를 하시고요. 외국인에 이어서 기관 수급까지도 이어지고 있기 때문에 대형주를 보고 계시는 분들은 반도체에 이어서 자동차, 모든 섹터들이 상승을 하고 있기 때문에 이 부분들에 있어서 다시 한번 강조드리면 실적, 그리고 실체, 모멘텀, 수급 체크를 해보시면 좋겠다라는 말씀 드리겠습니다. 네, 자동차 모멘텀 체크하고 돌아왔습니다. 그렇다면 오늘 또 뽑아주신 종목이 현대차입니다. 전기와 수소 내가 다 갖겠다 이런 의미인데 아무래도 양시장이 모두 좀 강한 성장성을 가지고 지금 열심히 진출하고 있습니다. 현대차에 대한 주가 전망들 짚어주시죠. 네, 현대차 그리고 오늘 작전 리포트의 제목을 전기차, 수소차 다 내 거다라고 좀 꼽아보았습니다. 그러면 전기차와 수소차를 중심으로 현대자동차를 좀 뜯어볼 텐데요. 전기차는 2022년 상반기 모멘텀에 대한 기대감이 높습니다. 앞서서 업종 리포트 어제 말씀드릴 때에 구매 할인 혜택이죠. 낮은 인센티브가 지속되고 있고 그리고 재고 수준도 낮아져 있다. 그런데 소형 자동차가 비인기 종목이었는데도 불구하고 차종이었는데도 불구하고 전 차종에 있어서 낮은 재고 수준을 보이고 있다. 그리고 전기차 전용 플랫폼인 eGMP 이제는 해외에서 직접 생산을 해 나가겠다라는 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 고마진 상품 제네시스 점유율이 높아지고 있다라는 부분도 현대차에 있어서는 좋은 앞으로 실적 지속 그리고 실적의 우상향에 있어서는 제네시스 판매 비율이 높아진다는 것만큼 더 좋은 소식은 없을 것 같습니다. 연간 판매량에 있어서도 현대차는 전년 대비 4.2%, 기아차는 전년 대비 2.9% 증가를 하고 있는데 이 두 현대차 그룹 기업 중 어디가 실적으로는 더 좋은 모습들을 보여주고 있는가 투자자로서 꾸준하게 체크를 하셔야 된다라는 말씀 이어가도록 하겠습니다. 이 전기차 판매량에 대해서 좀 말씀을 드려야 될 것 같은데요. 전기차 판매량에 있어서는 어저께 말씀을 드렸죠. 순수 전기차나 플러그인 하이브리드나 수소 전기차나 구분이 필요하다. 그런 것들을 총 망라해서 전기차 판매량은 전년 대비 40% 증가하고 있는 상황입니다. 2020년도 40%에 대한 목표치를 또 갖고 있는 만큼 그리고 이 목표치에서 가장 중요한 부분들은 제네시스 전동화 모델이 될 것이다 라는 이야기, 지난 작전 리포트에서도 제네시스 전동화 모델이 얼만큼 성황리의 인기를 끄느냐가 현대자동차 주가에 있어서는 가장 중요한 키 포인트가 될 것이다 라는 말씀을 드렸습니다. 우리 주변에 이제 이 제네시스 전동화 모델이 다니는 모습들이 보입니다. 그리고 후기에 대한 것들도 나오고 있는데 앞으로 해외에서도 얼만큼 인기를 끌 수 있을까에 대한 부분들 현대차 주주라면 현대자동차를 매수하기로 마음을 먹고 계신다면 제네시스 전동화 모델을 좀 보셔야 되겠고요. GV6070 이 SUV 브랜드에 있어서도 해외 시장에서 얼만큼 성행, 얼만큼 인기를 끌고 있는가 그 부분 체크를 하셔야 된다라는 말씀 드리고 싶습니다. 2030년까지 제네시스 전 모델을 전동화하겠다는 계획, 목표가 발표가 되었고요. 2025년도까지 신형 내연기관 생산 판매는 이루어지겠지만 개발은 이제 중단하겠다라는 이야기 나오고 있습니다. 그러면 현대자동차는 앞으로 고마진 그리고 전동화 이쪽으로 초점을 맞추셔야 된다라는 말씀 드리고 싶습니다. 두 번째로는 수소입니다. 수소는 결론적으로 경쟁자가 현
시간에는 없다라고 보시면 좋겠습니다. 그리고 수소 비전을 제시를 하고 있는데요. 목표, 계획만 있는 것이 아니라 중장기 투자 플랜 모두 다 수립해 놓았다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 전동화, 수소, 자율주행, 모빌리티 서비스, 그리고 커넥티비티, 그리고 따로 제가 한 꼭지를 마련할까 말까 고민을 했었는데요. UAM이라고 하는 도시명 항공 모빌리티에 대한 부분들도 현대차 그룹이 핵심적으로 보고 있는 부분이기 때문에 목표만 갖고 있는 것이 아니라 구체적인 성장 플랜 그리고 투자 플랜까지도 마련된 곳이 현대차 그룹이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 앞으로 보았을 때 인프라 구축의 수소는 큰 비용이 좀 들어갑니다. 현대차가 이 수소 인프라에 대해서는 마중물이 되겠다라는 이야기가 나오고 있는데요. 빠른 충전 속도와 긴 주행거리라는 장점은 있으나 초기 충전 시스템에 들어가는 비용 그리고 관련 시스템 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 우리가 내연기관 자동차처럼 가솔린이나 디젤 연료를 넣을 때처럼 이 액화수소를 주유하는 것으로 가장 빠른 충전 속도를 갖고 있습니다. 그리고 그에 맞서서 긴 주행거리도 장점인데 전기차냐 수소차냐 고민이 될 시기가 언젠가는 또 온다. 그런데 초기 인프라 투자 비용이 높은 단점이 있기 때문에 이 마중물을 현대자동차가 하겠다라는 이야기입니다. 현대 엑시언트 상용차 FCEV죠. 수소 연료 전지 자동차가 이미 유럽 공장에 공급이 되었습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 가장 빠른 부분은 현대차다. 수소에 있어서 가장 빠른 부분은 현대차다라고 보시면 좋을 것 같고요. 현대차 앞서서 제가 경쟁자가 없다라고 말씀을 드렸는데요. 가장 빠른 발전을 보이고 있는 쪽이 도요타인데 수소 대형 트럭이 아직 상용화 단계는 이르지 못했습니다. 그래서 수소 상용차가 앞으로 수소 시대를 앞당기는데 그 이유가 디젤 트럭과의 무게가 1대1 수준까지 기술이 올라왔습니다. 그래서 대체 운송수단, 친환경 운송수단으로 수소 상용차를 좀 볼 수 있을 것 같고요. 이 수소 상용차가 좀 대중화가 된다면 이어서 이 승용차 시장까지도 이 수소차가 이끌어가겠다라고 보면 좋을 것 같고요. 그리고 끝으로 수소에 대한 이야기를 또 이렇게 드릴 수 있을 것 같습니다. 수소 전문 브랜드라고 해서 HTWO를 현대차에서 런칭을 했습니다. 이 수소 브랜드라는 것은 자동차에 국한되지 않고 선박, 트램, UAM, 수소 발전에 이르기까지 비즈니스 모델을 확장하고 있어서 사우디아라비아, 영국, 스위스, 미국 등과 함께 관련된 브랜드를 도입해 나가고 있는 모습들이 좀 나오고 있기 때문에 이런 것들을 생각해 보았을 때 전기하면, 수소하면 현대차가 떠올라야 된다라는 말씀 드리겠습니다. 네, 허반석 위원님 말씀대로 전기하면 현대차를 떠올리겠습니다. 최근에 GV 시리즈에서도 전기차 발표하고 있고, 현대차의 이 전기차뿐만 아니라 수소차까지 좀 집중을 해보면 좋겠습니다. 자, 마지막으로 현대차의 실적 그리고 향후 전망까지 짚어주시면 좋을 텐데 이런 부분에서 실질적인 결과가 나와야 또 주가가 뒷받침될 수 있겠죠? 이제 실적 한번 체크해 주시죠. 네. 주가 그리고 실적에 대해서는 늘 조금 반영되는 부분들이 있었죠. 일회성 비용이다라고 해서 엔진과 관련된 충당금이 조금 실적 발표하면 늘 좀 있었습니다. 하지만 영업이익 7조 8천억 원이 내년 정도 전망이 되고 있기 때문에 2년 연속 정상화된 이익 발생 구간에 진입하고 있다. 그리고 엔진 충당금 관련해서는 2분기, 3분기 여간에 나오고 있었기 때문에 앞으로는 조금 그리고 또한 수소와 전기 쪽으로 전환이 된다면 내연 기관에 대한 충당금은 점진적으로 줄어들 수 있는 기대감도 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 영업이익률이 3분기 기준으로 6% 정도 달성을 했는데요. 앞으로 22년도에는 6.3% 구간으로 상승할 전망이다. 그 이유는
높은 수요에도 불구하고 공급이 되지 않고 있기 때문에 구매 할인 혜택이 줄어들었고 여전히 내수 쪽으로는 미출고 차량 증가하고 있으나 지속적으로 계약은 체결되고 있고 9월 일평균 계약 대수가 4,700대 정도였습니다. 1월과 4월 평균 계약 대수가 3,000대 수준인 것을 감안하면 현대차의 인기 지속되고 있다. 그리고 미국 시장에서는 구매 할인 혜택, 인센티브를 덜 주고 있습니다. 2014년 이후 최저 수준으로 구매 할인 혜택을 주고 있음에도 불구하고 웃돈을 얹어서 현대차, 기아차를 사고 싶어하는 고객들이 많습니다. 앞서서도 제네시스 전동화 모델 미국 생산에 대한 이야기가 조금 나왔는데요. 어제 정의선 회장 같은 경우에는 내년 생산은 아니다라는 이야기가 좀 있었습니다. 하지만 전기, 수소, 제네시스, 자율주행, 로보택시, UAM 등 현대차 다 계획이 있구나라는 생각으로 오늘 현대차 리포트는 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 허반석의 작전 리포트 이 시간 현대차 짚어드렸습니다. 이번 주 자동차 업종에 대해서 설명해 드린다고 했는데 벌써 자동차 종목들이 움직이고 있죠. 나머지 날들에서는 과연 어떤 종목 좀 체크해 주실지 계속해서 허반석의 작전 리포트 끝까지 함께해 주시기 바라겠습니다. 문자샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 이런 중요한 정보들 직접 매매하시는 순간에도 나눠보실 수가 있습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 오랜만에 대형주가 올랐습니다. 어제 삼성전자, SK하이닉스가 올라가면서 상대적으로 부진했던 섹터가 있죠. 바로 그동안 어마어마한 상승률을 보여줬던 메타버스, 게임주, NFT 이런 관련 종목들입니다. 그래서 이제 이거래일 연속 지난주 금요일 그리고 어제장까지 하락을 했으니까 이제 조금씩 좀 매수를 해봐도 되지 않을까 하는 생각이 드는데 지금 이 순간에 공략을 해봐도 좋을까요? 저는 일단, 메타버스라든지 NFT, 그리고 이제 그동안의 하락장에 상승을 했던 종목들 같은 경우는, 좀 상당히 조심해야 된다라고 생각을 하고 있고요. 특히 이제 어제 같은 경우는 이제 2차 전지 관련주들은 조정이 나왔는데, 제가 이제 2,900포인트 부분까지 이제 지수가 조정이 나왔을 때 계속적으로 이제 이야기를 드렸던 부분 중에 하나가 바로 이제 시장의 이런, 섹터의 변화에 굉장히 좀 조심해야 된다라는 부분이었습니다. 시장이 하락을 할 때, 주도를 했던 종목들 같은 경우는, 시장을 주도했던 종목들 같은 경우는, 이렇게 반등이 나오는 시점에서, 분명히, 조정이 나올 가능성이 굉장히 크다라고 이제, 노란톡방에서 계속 이야기를 드리고 있었고, 지난주부터 이제 전기전자 업종들, 굉장히, 반등이 나오게 될 가능성이 높고, 시장이 대형주 위주로 수급이 쏠릴 경우에는 테마주들은, 이렇게 조정 꺾일 가능성이 좀 상당히 크다라고 이야기를 드렸어요. 그런데 지금 보면, 우리 기존에 이제 좀, 상승을 좀 이어갔던 테마들 같은 경우 메타버스뿐만이 아니라 NFT 그리고 원전 관련주라든지 좀 다양하게 있습니다. 테마들이 굉장히 좀 다양하게 있는 상황에서 특히나 메타버스 같은 경우는 좀 그 시세가 어마어마하게 올랐다라는 부분을 우리가 한번 생각을 해봐야 돼요. 물론 최근에는 잘 올라가면 20배, 30배 가는 것들도 있긴 한데 손에 꼽을 정도로 그런 종목들은 많지 않다라는 겁니다. 그래서 내 종목이 꼭 그렇게 되겠지라고 생각을 하지 마시고 어느 정도 이제 대응을 해야 되는 그런 시점이다라고 생각이 듭니다. 그래서 올라갈 때도 오르락 내리락 하면서 올랐듯이 내려갈 때도 오르락 내리락 하면서 올라갈 가능성이 크고요. 가파르게 상승한 종목들, 가파르게 떨어질 가능성은 당연히 높다라는 부분을 생각을 해야 됩니다. 그래서 어저께 보면 대부분 컨텐츠 관련주들 포함해서 좀 급한 조정들이 좀 많이 나왔다라고 생각이 되는 그런 흐름들이 좀 만들어졌고요. 특히 이제 코스닥에 있는 종목들 같은 경우는 외인들이 아침부터 한 1,000억 정도를 그냥 집어 던졌다라고 봐야 됩니다. 그래서 관련주들에서 이제 돈이 빠져서 이제 대형주 위주로 이렇게 좀 포트의 변화가 있지 않았나라는 생각이 들고요.
그 정도로 좀 과격하게 빠지다 보니까 대부분의 관련주들이 좀 힘을 못 쓰고 조정을 받았다라고 봐야 되는데 워낙 뭐 한 두 달간에 많이 올랐기 때문에 이런 부분들에 대해서는 좀 조심해서 접근하는 게 좋을 것 같고요. 시장이 강한 상승세를 보이는 동안에는 기존에 있던 종목들 한 2, 3일 정도는 보통 조정을 받는 경우들이 많이 생깁니다. 그러니까 크게 올라가는 종목들 같은 경우 이제 뭐 고점권에서 물량을 다 정리가 되었다. 그러니까 세력들의 물량이 정리가 되었다라면 앞으로 돌아오지 못할 그런 고점이 형성되었다라고 봐야 되는 부분이겠고요. 그렇지 않다라면 그러니까 이제 뭐 바닥권에서 출발하는 종목들이라든지 이제 상승을 뭐 앞두고 있는 종목들 뭐 이런 기업들 같은 경우는 앞으로 뭐 섹터들 흐름에 따라서 좀 달라질 수는 있겠지만 아무래도 시장이 이렇게 대형주 위주로 반등을 하고 특히 이제 전기 전자 섹터가 조금 주도해 갈 수 있는 그런 시장으로의 변화가 만들어졌기 때문에 이쪽으로의 수급 쏠림이 이어진다라고 하면 반대급부로 밀리는 그런 현상이 발생할 가능성이 상당히 높다는 부분입니다. 그래서 가급적이면 시장이 돈이 쏠리고 돈이 몰리고 있는 그런 종목들, 섹터들 위주로 여러분들이 공략을 하시는 게 좋겠고요. 항상 이제 월말이 되면 이렇게 마지막 주가 되면 이런 현상들이 좀 상당히 많이 일어납니다. 그래서 여러분들이 이제 트레이딩 하시는 분들 중에서 보면 항상 좀 꾸준하게 수익을 내다가 월말 다가오면 이렇게 좀 수익을 까먹는 경우가 생긴다든지 이런 경우들이 대부분 이런 섹터의 변화에 좀 빠르게 적응을 못해서 그런 경우들이 생기는 거고 손실이 나더라도 짧게 손실을 끊어내고 다시 또 강하게 주도하는 섹터들 위주로 공략을 이어간다라면 괜찮기 때문에 제 생각에는 일단은 메타버스 섹터 그다음에 기존에 이제 강하게 시장을 좀 주도해 왔던 그런 테마들은 조금 굉장히 좀 경계감을 갖고 보시는 게 좋겠다라는 생각이 들고요. 조정이 큰 폭으로 나왔으니까 매수의 기회다라고 생각을 하시는 분들이 상당히 많은 것 같은데 테마 전체가 꺾이는 그런 흐름으로 갈 가능성이 높다라는 부분이기 때문에요. 그렇다면 반등, 상승이 강하게 나오기보다는 조정이 한동안 이어질 가능성도 열어놓고 보셔야 됩니다. 그래서 만약 접근한다고 하더라도 굉장히 짧은 반등을 노리는 정도로만 보시면 좋을 것 같고요. 지금 어저께 흐름을 봐서는 시장이 상승하는 날은 반도체, 전기전자 관련주들이 좀 상승할 것 같고 조정이 나온다라면 좀 전에 이야기 드렸던 것처럼 싸이월드 관련주, 그러니까 NFT 관련주나 메타버스 관련주나 OTT 관련주들이 좀 다시 반등하는 흐름들이 이어지겠다. 그러나 지금까지처럼 지속적으로 좀 강하게 상승을 했던 부분들은 이제는 기대하기 좀 어려우니까 물론 강했던 종목들 시세 탄력은 반등이 나오더라도 강할 겁니다. 그러나 상승세를 유지해줄 수 있는 그런 섹터를 또다시 발굴해내는 게 중요하겠다라고 생각이 들고요. 지금은 좀 며칠 정도 관망을 하면서 조심하자라고 말씀드려야 될 것 같습니다. 코스닥이 어제는 좀 과격하게 밀렸던 부분들이 있으면서 관련주들 전체적으로 영향을 많이 받았기 때문에 오늘 내일 한 이틀 정도 지난 이후에 다시 관련 테마들의 상승세가 이어진다라면 그때 가서 좀 짧은 관점으로 접근을 해보는 거는 괜찮겠다는 생각이 드니까 그런 부분들을 조금 참고하시고 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 하락장에서 상승했던 테마주기 때문에 지금 또 대형주가 강하게 오를 때는 상대적으로 약세를 보일 수밖에 없다. 지금은 시세 탄력이 좋은 종목들도 있겠지만 지금은 조금 관망하다가 나중에 더 좋은 가격대가 왔을 때 저점 구간에서 노려보는 게 좋다. 이렇게 전략을 세워주셨습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다.
네, 문자 샵 0082번으로 이주현이라고 보내주시면 실시간으로 정보들 확인해 보실 수가 있습니다. 참고로 본 방송에서 제공해 드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바랄게요. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.